So let us begin with the figure of organs of speech. Organs of speech are the parts of the human body that are used for the production of the speech sounds. For example, tongue, teeth, lungs. Actually, the primary function of these organs of speech is something different. And the production of the speech sounds is their secondary function, but they are used in the production of the speech sounds. So they are known as the organs of speech or the articulators. So this is the figure of organs of speech. Suppose here are the lungs. आपण काल काय डिस्कस केलं? The energy, that is air, is provided by the lungs. That's why this airstream, this mechanism is known as pulmonic aggressive airstream mechanism. Okay, why pulmonic? Because the lungs comes from the pulmon, that is the lungs. Air comes from the pulmon, and pulmon is the Greek word for lungs. That's why pulmonic. Now when this air comes, it enters this part that is known as the windpipe or trachea. Okay, so this is windpipe or the trachea. This is this hard bony structure in the neck region is known as larynx or Adam's apple. Okay, and this inside this larynx or Adam's apple there is a pair of valves, and these valves are known as the vocal cords. झडपा असतात दोन. ओके, कशासाठी असतात झडपा या? टू क्लोज द windpipe when we are eating, so that the food particles should not enter this windpipe. हा पाईप कशाचा आहे? हा हवेचा आहे. आणि जेवताना दिस इज द फूड पाईप. इकडचा जो आहे तो फूड पाईप आहे. तो खाताना फूड पार्टिकल्स इकडे जाऊ नयेत म्हणून इथं काय आहेत? लिप लाईक स्ट्रक्चर, डोअर आहेत, इथं झडपा आहेत, and that is known as the vocal cords. Now these vocal cords, when they are separated, there remains a cavity in between the vocal cords. That cavity is known as glottis. ती जी पोकळी होते त्याला काय म्हणायचं? ग्लॉटिस. आता हे जे पेअर ऑफ वाल्व्स किंवा हे झडपा वगैरे असं मी सांगायला लागले, हे कळतंय का तुम्हाला? याची रचना कशी आहे ती? हे कसं असतंय? इट इज लाईक दिस. इट इज जॉईंड ॲट द बॅक अँड ओपन ॲट द फ्रंट. दारासारखंच आहे, पण आपण असं समजू की हे दाराचे दोन पट आहेत ना, ते तिकडच्या बाजूला काय क्लोज आहेत. ओके, आणि दिस कॅन बी हेल्ड टुगेदर. त्या झडपा अशा पण असू शकतात इन नॉर्मल पोझिशन किंवा त्या उघडल्या जातात. ओके, आणि द एअर एंटर्स इन दिस रिजन. हा जो वरचा एरिया आहे हे खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या. दिस एरिया इज नोन ॲज फॅरिंग्स. मस्क्युलर एरिया आहे. हा स्नायूंनी बनलेला एरिया आहे आणि त्याला काय म्हणतात? फॅरिंग्स म्हणतात. आणि ही जी कॅव्हिटी आहे ना याला काय म्हणायचं? फॅरिंजियल कॅव्हिटी. ओके, फॅरिंजियल कॅव्हिटी. right. Now we come to the mouth cavity, oral cavity.
and these parts, these organs of speech, articulators, we can observe in the mirror. हे आपल्याला दिसू शकतात. We can feel them. हे जे आतले आहेत ते फक्त आपल्याला फिगर पाहून समजूनच घ्यावं लागतं. We can't see them directly. Now this is upper lip. This is lower lip. Okay, this is upper lip and this is lower lip. Then upper teeth. And this is lower teeth. Now this is the most important organ of speech. What is that? That is the tongue. आता हा किती महत्वाचा ऑर्गन ऑफ स्पीच आहे हे आपल्याला कशावरून लक्षात येते? जीभ नसली तर बोलताच येत नाही. ओके, आणि अजून आपण भाषेला सिनोनिम टंग वापरतो बघा, मदर टंग. ओके, इथं मदर टंग म्हणजे काय असते? मदर लँग्वेज म्हणजे आपली जी भाषा आहे मूळची. ओके, सो दॅट इज नोन ॲज द टंग. So here it indicates the importance of this organ of speech. Now for the sake of our convenience we divide the tongue into 4 parts. Actually tongue चे काही असे 4 भाग असतात का? नाही. We assume, हे गृहीत धरलेले आहे आपण. कशासाठी? Because we have, now this is the scientific study of speech sounds and their production. की स्पीच साऊंड्स तयार कसे होतात याचा हा काय आहे? सायंटिफिक अभ्यास आहे. आणि मग इथं आपल्याला लेबल द्यावे लागतात किंवा ती प्रोसिजर सांगावी लागते की कसं एखादं स्पीच साऊंड तयार कसं होतंय, ट कसं तयार होतंय. ट कसं तयार होतंय? टिप ऑफ द टंग गोज बियॉन्ड द, इट टचेस द टीथ रिज. ओके, मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? टंग इज डिवायडेड इनटू 4 पार्ट्स. Which are those 4 parts? This is the tip of the tongue. टिपच्या मागचा जो भाग आहे, this is known as the blade of the tongue. हार्ट पॅलेटच्या अगदी खालचा अपोजिटचा जो भाग आहे, that is known as front, and this is the back, and this is tongue. So tongue is divided into 4 parts: tip, blade, front and back. आणि अजून साइड्स ऑफ द टंग, काठ असतात जिभेचे, त्यांना काय म्हणतात? व्हिडिओ पाहिले नाही, नोट्स वाचल्या नाही. रिम्स. Okay, sides of the tongue are known as the rims. Okay. Now these are the organs of speech situated in the lower jaw of the mouth cavity. खालचा जबडा, and this is the upper jaw. This is, what is this? No, this part at the back of the tongue, epiglottis. Now let us go to the upper jaw. We have this upper lip, upper teeth. Then this is, there is a hard surface, bony surface just behind the upper front teeth. समोरचे जे दात आहेत वरचे, त्याच्या पाठीमागे काय आहे? there is a hard structure, bony structure. ओके, टणक भाग लागतो, त्याला काय म्हणायचं? नो. दातांच्या मागे, इमिडिएट दातांच्या मागे काय आहे?
Yes, teeth ridge or alveolar ridge. Teeth ridge or alveolar ridge. Then we have this hard bony part that looks like the roof of the mouth cavity. This is hard palate. Okay. This is hard palate. After hard palate, suddenly the roof of the mouth cavity becomes soft. आपण अजून जर खूप मागे जीभ नेली हार्ड पॅलेटच्या मागे तर काय लागते ते सॉफ्ट लागते. ओके, and that is known as soft palate or no velum. This is soft palate or velum, and this is, and at the end of the roof of the mouth cavity, soft palate च्या खाली अजून काय आहे, there is a pendant like structure, fleshy मण्यासारखा भाग आहे, fleshy structure, and that is known as uvula. Okay, and this is the nasal passage, nasal cavity. So these are the organs of speech. Now these organs of speech are also known as the articulators, because articulation is production. Articulators, that is the organs that are used for the production of the speech sounds. Now these are divided into two categories. These organs of speech are divided into two categories. Which are those two categories? Active and passive. Now try to identify the active articulators in this figure. Active articulators कशाला म्हणायचं? जे आर्टिक्युलेटर, जे ऑर्गन ऑफ स्पीच मूव्ह होते, आपल्या जागेपासून दुसरीकडे जाऊ शकते. दुसरीकडे जाऊ शकते म्हणजे असं ते तुटून जाते का? नाही, इट इज फ्लेक्सिबल, इलास्टिक लाइक. फॉर एक्झाम्पल टंग. Tongue can be rounded, tongue can be flat, tongue can be raised, it can be lowered. Okay, so it is the most flexible organ of speech. So it is the active articulator. Another important organ of speech that is active is the soft palate. Soft palate can be raised and soft palate can be lowered. आता मला सांगा, सॉफ्ट पॅलेट जर असं रेज्ड झालं तर काय होईल? इथं असं होईल. ते आता असं आहे की नाही, मग ते असं होणार म्हणजे काय होणार आहे? हा नेझल पॅसेज क्लोज होणार. नेझल पॅसेज क्लोज व्हायला ना, की हा इथं पॅसेज आहे. द एअर coming from the lungs enters the trachea, from there it enters the mouth cavity, and from there it has two ways, two passages to go outside. कोणते आहे? One is the oral passage and another one is the nasal passage. Okay, so but when the soft palate is raised, the nasal passage is closed. And when the soft palate is lowered, the nasal passage is open. Okay, so this is the second important organ of speech that is active. It is also an active articulator. Then we have lips, active articulators, but the teeth, passive articulators. Hard palate, passive. Teeth ridge, passive. Okay, so these are the two types of articulators, active and passive. Any questions? बघा आता फिगर समजली का आणि मेकॅनिझम समजतंय का? याच्यानंतर आपल्याला कशाकडे जायचंय? ईच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल ऑर्गन स्पीच साऊंड कसं तयार होते हे आपल्याला बघायचंय. तर हे सगळं आपल्याला कशाच्या मदतीने दाखवावं लागते?
त्या फिगर काढावी लागते प्रत्येक वेळेला. आणि काल तुमची काय अडचण होती मेजर, ते बॅक वॉवेल फ्रंट वॉवेल समजले नाही. तर ते समजत का नाही, तिथं आपण फक्त असे चौकोन वगैरे अशी फिगर काढतो ना, आता ती फिगर इथं कशी आहे हे आपण समजून घेऊ, म्हणजे तुम्हाला त्यातले तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. ती जी फिगर आहे ती फिगर कशाची आहे, टंगची फिगर आहे. कारण काय होते, in the production of the consonants. Now, what is the difference between the production of the consonants and vowels? अडथळा, obstacle. In case of vowels, there is no obstacle. इकडे काहीच अडथळा नाही. मग आपण कसं तयार होतं ते कशाच्या मदतीने सांगतो? There is only the movement of the tongue. तर ती जी फिगर आहे, इट इज समथिंग लाईक दिस. बरोबर आहे ना, अशी फिगर काढलेली आहे. आता ही कशाची फिगर आहे, आता ही फिगर इथं ठेवा. ओके, नाउ आय चेंज दिस. बरोबर, ही फिगर आपण इथं ठेवली. वॉवेलला नाव कसे द्यायचे म्हणून सांगितलं मी. देर आर थ्री स्टेजेस. 3 labels आर गिवन डिपेंडिंग अपॉन 3 पॉइंट्स. कोणते 3 पॉइंट्स होते ते? हाईट ऑफ द टंग, आणि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, आणि पोझिशन ऑफ द लिप्स. तर आता लिप्स बद्दल आपल्याला काय फारसं सांगण्याची गरज नाही. आयदर राउंडेड ऑर अनराउंडेड. आपल्याला ते वॉवेल पाहिलं की कळतंय. ई काय आहे, अनराउंडेड आहे, आणि ओ काय आहे, राउंडेड आहे. उ काय आहे, राउंडेड आहे. ऍ कसं आहे, अनराउंडेड. ओके, आता 2च पॉइंट राहिले. क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमनक्लेचर ऑफ द वॉवेल साठी 2 पॉइंट आहेत. ते थोडेसे तुम्हाला ते समजले नाहीत बरोबर. तर ते काय आहेत, एक आहे हाईट ऑफ द टंग, त्याच्यावरून एक नाव द्यायचं, आणि दुसरं आहे विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड. म्हणजे टंगशी रिलेटेड ते काय आहे, दोन्ही पॉइंट्स आहेत. ओके, आता पहिलं आपण बघू हाईट ऑफ द टंग. आता हे हाईट ऑफ द टंग कशाला म्हणतोय आपण? आता तुम्ही शांत बसलेले आहात. जीभ कोणत्या पोझिशनला आहे? जीभ कशी आहे? हॉरिझॉन्टल पोझिशनला आहे ना, अशी. ओके, आता जर तुम्ही बोलायला सुरुवात केली तर काय होते? कॉन्सन्ट्रेट ऑन द टंग. ती थोडी वर उचलल्या जाते. ओके, ई, उ, आ, बरोबर आहे. म्हणजे जिभेमध्ये थोडासा फरक पडतो ना. तर मग आपण काय करायचं, त्याची हाईट आपल्याला माहित पाहिजे. मग आता ती हाईट म्हणजे कशी हाईट? whenever you are not speaking, the tongue is in this position. आणि आता हाईट ऑफ द टंग आपल्याला मोजायची म्हणजे आपल्याला कुठं जावं लागतं, कुठं जावं लागतंय, कुठं काय बघावं लागतंय? रूफ ऑफ द माउथ कॅव्हिटी. हाईट म्हणजे आता कुठं? रूफ ऑफ द माउथ कॅव्हिटी. दॅट इज द लिमिट. त्याच्यावर तर जीभ जाणार नाही. बरोबर आहे ना. सो हाईट ऑफ द टंग कुठे झाली? ही झाली हाईट ऑफ द टंग. आता आपल्याला काय करायचंय, आपण या फिगर मध्ये नाव कशी दिलेले आहेत? होप यू रिमेंबर. याला काय म्हटलंय आपण? क्लोज. आता हे क्लोज म्हणजे काय? बंद नाही. क्लोज म्हणजे काय? जवळ. कशाच्या जवळ? हार्ड पॅलेटच्या जवळ. जर जिभेची हाईट म्हणजे जीभ वर जाण्याची जी लिमिट आहे ती हार्ड पॅलेटच्या अगदी जवळ आहे, म्हणजे काय आहे? दॅट इज द क्लोज पोझिशन. ओके, मग आता ही क्लोज पोझिशन आहे, म्हणून मग नॉर्मल पोझिशनला आपण काय नाव दिलं? ओपन. ओके, मग जर आता ओपनच्या एखाद्या वॉवेल तयार होताना जीभ जी आहे त्या ओपन पोझिशनच्या थोडी वर उचलले जाते, मग आपण त्याला काय म्हणायचं?
हाफ ओपन म्हणायचं. बरोबर आहे. सो दिस इज हाफ. मग आता या हाफ ओपनच्या पण वर पण क्लोज पोझिशनच्या खाली आहे जीभ आपली, एखादा वॉवेल तयार होताना, तर त्या पोझिशनला नाव काय द्यायचं मग आपण आता? हाफ. हेच सगळे लेबल्स कुठे आहेत? इकडे आहेत. मग हे झालं हाईट ऑफ द टंग. ह्या 4 हाईट कळले आपल्याला. जीभ एकदम खाली असेल, ओपन पोझिशन. थोडी वर उचलली असेल, हाफ ओपन. अजून हाफ क्लोज. आणि एकदमच उंच असेल, उंच आहे एकदम म्हणजे कुठं आहे? हार्ट पॅलेटच्या अगदी जवळ आहे, मग आपण त्याला काय म्हणायचं? क्लोज पोझिशन म्हणायचं. ओके. हे झालं हाऊ हाय द टंग इज रेज्ड. आता तुम्ही आज ते मी डिस्क्रिप्शन अँड क्लासिफिकेशनचा खूप डिटेल व्हिडिओ आहे पहा, त्या युट्यूबला जर तुम्ही जाऊन पाहिलं, मोठी फिगर काढून त्याचं डिटेल हे जे आज मी सांगायला ते सांगितलेलं आहे. सो दिस इज द हाईट ऑफ द टंग. त्याच्यावरून आपल्याला हे लेबल मिळाले. आता विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज. आता जिभेचा कोणता भाग वर उचलला जातो त्याच्यावरून एक नाव द्यायचं असते, एक लेबल त्याच्यावरून द्यायचं असते. आता 2 लेबल झाले. एक लेबल कशावरून दिलं आपण? पोझिशन ऑफ द लिप्स, राउंडेड अनराउंडेड. दुसरं कशावरून दिलं? हाईट ऑफ द टंग. मग ओपन आहे वॉवेल का क्लोज आहे का हाफ ओपन आहे का हाफ क्लोज आहे. तर त्याच्यावरून आपण ते नाव दिलं. आता तिसरं लेवल द्यायचं राहिलं, 3 टर्म लेवल मधलं. ते कशावरून द्यायचंय आपल्याला? कोणता भाग वर उचलल्या चाललाय. मग त्याच्यासाठी आपण इकडे कॉन्सोनंटचं डिस्क्रिप्शन बघत असताना आपण 4 भागामध्ये टंग डिवाइड केली. कोणते? टिप, ब्लेड, फ्रंट आणि बॅक. आता काय करायचं आपण आपल्या सोयीसाठी, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स, आपल्याला काय करायचंय? 3च भागांमध्ये टंग डिवाइड करायचे. कोणते 3 भाग आहेत ते? फ्रंट, सेंट्रल आणि बॅक. ओके. सो दिस इज फ्रंट, दिस इज सेंट्रल आणि दिस इज बॅक पार्ट. आता हेच आपल्याला या फिगर मध्ये बघायचंय. ही जी मुख्य फिगर काढली, दिस इज फ्रंट, दिस इज सेंट्रल अँड दिस इज बॅक पार्ट. ओके. मग एखादं वॉवेल तयार होत असताना आता काय होते? उ, ऑ, लॉंग ऑ, लॉंग उ, शॉर्ट उ, हे जे आहेत ना 4-5 वॉवेल ते तयार होत असतात. तुम्ही म्हणून बघा, उ वगैरे जिभेचा मागचा जो भाग आहे ना त्याला ताण बसतो. बरोबर आहे. म्हणजे काय व्हायलंय? जिभेचा मागचा भाग वर उचलला चाललाय, म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण? बॅक वॉवेल्स. आलं लक्षात? पुन्हा इकडे ए, ई वगैरे जे आहेत ना, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, तो भाग वापरण्यात येतो. सो दीज आर द फ्रंट वॉवेल्स. आणि वीक अ और श्वा, स्ट्रॉंग अ आणि लॉंग अ, हे 3 जे आहेत सेंट्रल. एवढं सोपं आहे. आलं लक्षात? फक्त वॉवेलचं थोडंसं किचकट आहे, मला मान्य आहे, ते तुम्हाला असं समजलं नसेल. आता क्लिअर होतंय का? त्याच्यावरून आपण 3 लेवल, म्हणजे आता आपल्याला किती लेवल माहित पाहिजेत? 12. कारण डिफ्थॉंगचे आपण फक्त सेंट्रिंग त्याचे ते 2 पोझिशन्स असल्यामुळे, ग्लाइड असल्यामुळे त्याचं तसंच 3 टर्म लेवल देता येत नाही. 12 वॉवेलचे आपल्याला 12 काय पाहिजेत? 3 टर्म लेवल पाहिजे. म्हणजे ते आता कशावरून द्यायचे आहेत आपल्याला? राउंडेड अनराउंडेड. हाईट ऑफ द टंग म्हणजे कोणती? ओपन, हाफ क्लोज आणि क्लोज. आणि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड म्हणजे कोणतं? फ्रंट, सेंटर, बॅक. सो दिस इज हाऊ we describe and classify the